Hi friends, நம்ம எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம். இது நம்மளுடைய தேர்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நாம் ஃபாரடேஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசிஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் லா, தட் இஸ் ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. When an electrolyte either in molten state or solution state is electrolyzed, the amount of substance deposited or dissolved at electrodes is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. That is, ஒரு எலக்ட்ரோலைட் மோல்டன் ஸ்டேட் ஆர் சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ கரண்ட்டை நம்ம அதன் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அவனுடைய மாஸ் டெபாசிட் ஆகும். அதுதான் ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ஆம்பியர் கரண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணால் ஒரு 5 கிராம் டெபாசிட் ஆகுதுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டால் அதே 10 ஆம்பியர் பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கூடுதலாக தான் அது டெபாசிட் ஆகுன்றது தான் இந்த ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. So Faraday's first law mathematically represent M proportional to Q, where M is the amount of substance, Q is the quantity of electricity in coulombs. ஸோ இந்த Qன்றது நம்ம IT அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே Iன்றது current in amperes, where T is the time in second. So M proportional to IT மாறுது. ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் நம்ம தூக்கிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்க்குறோம், அது நம்ம Z நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் M equal to Z into IT, where Z is the electrochemical equivalent. ஸோ Faraday's first law 3 ஃபார்முலா தான். M proportional to Q, M proportional to IT, that is I into T, M equal to Z into IT. So Q என்றது quantity of electricity, I is the current in amperes, T is the time in second. இங்கே சம் கொடுக்கும்போது டைம் வந்து ஹவர்ஸில் கொடுக்கலாம் ஆர் மினிட்ஸில் நம்ம வந்து சம் போடும்போது செகண்டில் மாற்றிட்டு தான் நம்ம இங்கே சம் போடணும். இது ஞாபகத்தில் வச்சுங்க, ஏன்னா டைம் இன் செகண்ட் தான் இங்கே. And Z is the electrochemical equivalent. So next subheading, electrochemical equivalent. So we know according to first law, M equal to Z into IT, where I equal to 1 ampere நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம கரண்ட் வந்து நம்ம 1 ampere கரண்ட், and T is equal to, that is time is the 1 second நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டால் இங்கே என்னன்னு சொன்னால் I equal to 1, T equal to 1 இல்லையா, அப்போ M equal to Z மாறிடும். that is called electrochemical equivalent. அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது எப்படின்னா, the amount of substance deposited or liberated or dissolved at electrode when 1 ampere current is passed through the electrolyte in molten or solution state for 1 second is called electrochemical equivalent of the substance. அப்போ 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டை 1 செகண்டில் பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே டெபாசிட் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம். நம்ம 1 ஆம்பியர் கரண்ட் 1 செகண்டில் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். நம்ம அப்போ டெபாசிட் ஆகக்கூடிய substance is called electrochemical equivalent. Then next subheading, Faraday. So இதனுடைய symbol capital F. So what is Faraday? The amount of charge transported during the migration of 1 mole of electrons is called Faraday. The amount of charge transported during the migration of 1 mole of electron is called Faraday. அப்போ 1 Faraday என்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ.
that is 1.602 in 10 power minus 19 coulombs into Avogadro number, that is 6.022 in 10 power 23, that is equal to 96,500 coulombs நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ 1 Faraday must be equal to 96,500 coulombs. இது ஞாபகம் வச்சுங்க, இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. Then next topic, equivalent weight, symbol E. So what is equivalent weight? The amount of substance formed at electrodes when 1 Faraday of electricity is passed through the electrolyte. அப்போ 1 Faraday of electricity பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே உருவாகக்கூடிய substance, the amount of substance formed at electrode when 1 Faraday of electricity is passed through the electrolyte is called equivalent weight ன்னு சொல்கிறோம். நம்ம அது நம்ம ஃபார்முலா சொல்லும்போது E must be equal to F into Z. So F is the Faraday, Z is the electrochemical equivalent. இது ஞாபகம் வச்சுங்க, இதுவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா தான். ஸோ E is the electrochemical equivalent. Then another formula, E must be equal to atomic weight by valency. இதுவுமே equivalent weight-க்கான another formula தான். So atomic weight of the respective element by valency of the same element, அதுதான் நம்ம equivalent weight நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம then second formula, Faraday's second law. If the same quantity of electricity is passed through a different electrolyte cell connected in series containing different electrolytic solutions or melts, the amount of substance deposited or liberated or dissolved are directly proportional to the equivalent weight. That is, same quantity of electricity நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லு நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். அது ஒரு சீரீஸில் இருக்குது. அப்படி அசியூம் பண்ணிப்போம், ஒரே சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷனில் சேம் கரண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே எவ்வளோ டெபாசிட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அது ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டை பொறுத்து அது நமக்கு டெபாசிட் ஆகும். ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலண்ட் வெயிட், ஓகேங்களா. காப்பர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் காப்பருடைய ஈக்குவலண்ட் வெயிட் என்னவோ அது சொன்ன மாதிரி அது டெபாசிட் ஆகும். ஜிங்க்னா ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி டெபாசிட் ஆகும். சில்வர்னு சொன்னால் மாறும் அப்படின்றதாங்க. ஒரே சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லில் சேம் கரண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அவனோட ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே மாஸ் டெபாசிட் ஆகும்ன்றது தான் இங்கே ஃபேரடேஸ் செகண்ட் லா. ஸோ இதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா M proportional to E, where M is the mass of the substance, E is the equivalent weight. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு சீரீஸில் நம்ம அசியூம் பண்ணும்போது ஸோ மாஸ் வேரி ஆகும் இல்லையா. அப்போ M1/M2 ஈக்குவல் டு E1/E2. ஸோ இங்கே ரெண்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டா, ரெண்டு எலமெண்ட் அசியூம் பண்ணிட்டா M1/M2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். M1/M2 ஈக்குவல் டு E1/E2. We know mass must be equal to Z into IT இல்லையா. Z என்றது electrochemical equivalent, I is the current in ampere, T is the time in second இல்லையா. அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா மாற்றும் போது Z1 IT divided by Z2 into IT must be equal to E1/E2 சொல்லலாம். ஸோ இந்த IT கேன்சல் ஆச்சுன்னு சொன்னால் Z1/Z2 equal to E1/E2. இங்கே Z1 என்றது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் தி ரெஸ்பெக்டிவ் எலமெண்ட். ஸோ இதுக்கு மூணு ஃபார்முலா நம்ம அசியூம் சொல்கிறோம். நம்ம M proportional to E, இது காமன் ஃபார்முலா. M1/M2 ஈக்குவல் டு E1/E2 அண்ட் Z1/Z2 ஈக்குவல் டு E1/E2. ஸோ இங்கேயுமே சம் கேட்கலாம். ஃபேரடே செகண்ட் லாலேருந்து இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நிறைய ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.